Varnashram Dharma and the difficulty in Kali Yuga, and also you are explaining about Krishna Bhakti, speech about Krishna ISKCON movement. So right now, what is your position? How do you balance Varnashrama with Krishna Bhakti? Practically, how do you do it? Despite all the many shortcomings and difficulties. Hare Krishna. Yes, okay, thank you very much. Who's going to translate the question? Samuel? இந்த கலியுகத்துல வர்ணாசிரம தர்மத்தை கடைபிடித்துக் கொண்டே எவ்வாறு நம்ம கிருஷ்ண பக்தியையும் பார்ப்பது என்று கேட்கின்றார். அதுவே அவருடைய சந்தேகம். Varnashram Dharma is the system of organizing society. So that the four ashrams, the four varnas, they will cooperate together to help to make a nice environment, a nice condition, social condition. வர்ணாசிரமம் என்பது ஒரு விசேஷமான சமுதாய அமைப்பு. அதன் மூலமாக பலதரப்பட்ட மக்களும் கூட ஒத்துழைத்து ஒரு அருமையான சமுதாயத்தை நிறுவ முடியும். Varnashram Dharma is to recognize the psychophysical condition of each person and engage them according to their nature. வர்ணாசிரம தர்மம் என்பது ஒவ்வொருடைய உடல், ஒவ்வொருவருடைய மனமும் விசேஷ தன்மைகளை கொண்டிருக்கிறது என்பதை அங்கீகரித்து அவரவருடைய மன உடல் அடிப்படையில் அவரவர்களுக்கான சேவைகளை பங்கிட்டு தருகிறது. Some people by nature, they have a business mind. Wherever they go, they're thinking, I'll buy this, I'll sell that, I'll make money. சிலருக்கு இயல்பாகவே வியாபாரம் செய்யக்கூடிய மனோபாவம் இருக்கும். ஒரு பொருளை பார்த்தால், இதை நான் வாங்குவேன், இதை விற்பேன், நான் பணம் சம்பாதிப்பேன் என்ற எண்ணம் அவருக்கு உண்டாகும். And some people are very Brahminical by nature. They're very clean, they're very pure, they like to read and study and chant mantras. மற்றவர்கள் இயல்பாகவே தூய்மையான தன்மையை கொண்டிருக்கிறார்கள், சுத்தத்தை கடைபிடிக்கிறார்கள், சாஸ்திரங்களை படிப்பதில் ஈடுபடுகிறார்கள். And you've got the Kshatriya type of people who are like the military. You know, they're telling people what to do, they give the orders and move people that do this, do that, you know. They're good at controlling and organizing things. அடுத்த வகையான மக்கள் மற்றவர்களை கட்டுப்படுத்தி அவர்கள் மூலமாக செயலாற்றக்கூடிய சக்தியை பெற்றிருக்கிறார்கள். அவர்கள் மக்களை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலமாக நிர்வாகம் செய்யக்கூடிய திறமைகளை பெற்றிருக்கிறார்கள். And then you've got the workers, the Sudra people. They need to be told what to do. அடுத்தபடியாக வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் என்று ஒரு வகையான மக்கள், அவர்களுக்கு நாம் சொல்ல வேண்டும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அதை அவர்கள் செய்வார்கள். So how does this relate to Bhakti Yoga? இது பக்தி யோகத்தோடு எந்த விதத்தில் சம்பந்தப்படுகிறது? Well, anyone can do Bhakti Yoga. It doesn't matter whether they're Brahman, Kshatri, Vaishya or Sudra. Everyone can chant Hare Krishna mantra. யார் வேண்டுமானாலும் பக்தி யோகத்தை செய்ய முடியும். அவர் பிராமணரோ, க்ஷத்திரியரோ, வைஷ்யரோ, சூத்ரரோ அனைவரும் கூட பகவானுடைய புனித நாமம் ஹரே கிருஷ்ணா உச்சரிக்க முடியும். And even people of a low birth, they can become also spiritual teachers. They can become gurus if they know the signs of Krishna. தாழ்ந்த பிறவியை பெற்ற மக்கள் கூட கிருஷ்ணருடைய தத்துவத்தை புரிந்து கொள்வார்களானால் அவர்கள் ஆன்மீக ஆச்சாரியர்களாக, குருவாக மாற முடியும். Ramananda Rai was one of the associates of Chaitanya Mahaprabhu, and he was from a low social, from a family which was low in position in the society. They were not Brahmin or Kshatriya, they were more Sudra nature. But Lord Chaitanya accepted this man as being a very elevated devotee. ராமானந்தராயோட மகாபிரபுடைய சகாவாகிய ராமானந்தராய் ஒரு உயர்ந்த குலத்தை சேர்ந்தவர். சமுதாய அடிப்படையில் பார்ப்போமானால் பிராமண, க்ஷத்திரியன் இவர்களுக்கும் கீழான ஒரு தளத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தார். ஆனாலும் கூட சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரை ஒரு மிக உன்னதமான மனிதராக ஏற்றுக்கொண்டார். Ramananda Rai was very humble. He said, you know, I'm very low. You're a Brahmin. You're a sannyasi.
I should be asking you questions, but you're asking me questions. But Lord Chaitanya said, Kiva Vipra, Kiva Nasi, Sutra Kemi Nai, Ye Krishna Tattvavid, Say Guru Hai. That even you are a Brahman, a Vipra, or a Sudra, or a renunciate, it doesn't matter what is your position, but if you know the Krishna Tattva, if you know the science of Krishna, then you can be a spiritual teacher. ராமானந்தராய் மிக பணிவோடும் எளிமையோடும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடும் சொன்னார், நீங்கள் ஒரு பிராமணர், மேலும் நீங்கள் ஒரு சன்னியாசி, நானும் ஒரு தாழ்ந்த குலத்தைச் சேர்ந்தவன், ஆனால் நீங்கள் என்னிடம் கேள்வி கேட்கிறீர்கள், நான் பதில் சொல்ல வேண்டும் என்று கூறுகிறீர்கள், இது எந்த விதத்தில் பொருத்தமாகும் என்று கேட்டபொழுது மகாபிரபு சொன்னார், பிராமணர் சத்திரியர் என்ற வேறுபாடுகள் எங்கிருக்கின்றன? யார் ஒருவர் கிருஷ்ணனுடைய தத்துவத்தை முழுமையாக அறிந்திருக்கிறாரோ அவரையே குருவாக நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அவருக்கு பிராமணருக்குரிய தகுதிகள் அனைத்தும் அமைந்திருக்கின்றன என்னும் விதத்தில் மகாபிரபு ராமானந்தராயருடைய உன்னதமான தளத்தை தெளிவுபடுத்தினார். So in this way we understand that everyone has an opportunity to engage in bhakti yoga and to go on and develop their Krishna consciousness. இதிலிருந்து நாம் அனைவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அனைவருக்கும் பக்தி யோகத்தை பயிற்சி செய்வதற்கான தகுதி இருக்கிறது. இதை தொடர்ந்து பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக அவர்கள் பக்தியில் மிகுந்த முன்னேற்றத்தை காண முடியும். It doesn't matter what is your material position in society. You may be Brahmin, Kshatriya, Vaishya or Sudra. That's not important. What is important is that you practice the principles of devotion. சமுதாயத்தில் நீங்கள் எந்த விதத்தில் அங்கீகரிக்கப்படுகிறீர்கள், பிராமணரா, கஷத்திரியரா, வைசியரா, சூத்திரரா என்பது முக்கியமில்லை. நீங்கள் பக்தி யோகத்தை பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக நீங்கள் ஒரு உன்னதமான பக்தராக, உயர்ந்த தளத்தை சேர்ந்தவராக அங்கீகரிக்கப்படும் தகுதியை பெறுகிறீர்கள். And we have examples like Hanuman. He's a great devotee. He's in the monkey body. நமக்கு பல உதாரணங்கள் இருக்கின்றன. உதாரணமாக ஹனுமான் மிக உன்னதமான பக்தர். அவர் ஒரு குரங்கின் சரீரத்தில் இருந்தார். Garuda, he's in the form of a bird, but he's also a great devotee. He carries Lord Vishnu on his back. விஷ்ணுவை தன்னுடைய முதுகில் ஏற்றிச் செல்லக்கூடிய கருடன் ஒரு பட்சி இனத்தை சேர்ந்தவர். So we see different people, different levels of society, how they can be very great devotees. இவர் சமுதாயத்தில் பற்பல தளத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் மிக உன்னதமான பக்தர்களாக இருக்கக்கூடும். Prahlad Maharaj, Bali Maharaj are from the family of the Asuras, but they are great devotees. பிரகலாதரும் பலி மகாராஜரும் அசுரர் குலத்தை சேர்ந்தவர்கள், அதே சமயம் மிக உன்னதமான பக்தர்கள். So the material position does not influence one's spiritual qualification. எனவே சமுதாயத்தில் நீங்கள் எந்த தளத்தில் இருக்கிறீர்கள் என்பது உங்களுடைய ஆன்மீகமான தளத்தை தீர்மானிப்பதில்லை. All right?